procedure. What is the amount of reagent and what is the amount of sample you have to take? 1000 microliter of reagent, and the reagent consists everything like phenol, aminopyrine, glucose oxidase and peroxidase. Okay, so you have to mix 1000 microliter of reagent with 10 microliter of given sample. That sample is of unknown concentration. We have to detect the concentration of that unknown sample, glucose concentration in that unknown sample, right? So take 1000 microliter of reagent. This is the reagent. Acha, whenever you are taking the reagent from pipette, never touch the tip of the pipette to the test tube. ঠিক আছে, ফ্রি মুভমেন্ট যেন হয়। ওকে, দেখ এখানে এখনো 1 ড্রপ মতন রয়ে গেছে, ওটাকে ওর মধ্যে ডিসকার্ড কর। এবার এটা বন্ধ কর। আচ্ছা, now someone else take the sample. This is the serum sample. Okay, or I will, so this is fixed micropipette of 10 microliter. That was a micropipette for 1000, and it is also fixed volume. Okay, this one is fixed volume. You cannot change the volume here, but see, this is variable one, 100 to 1000 microliter. We can change, like now it is 1000, we can change to our desired quantity. Okay, so this is called variable and this is called fixed. This one is also fixed 10 microliter pipette. This is 10 microliter. Now mix it. And what is the incubation period for GUD-POD? Incubation period মানে কতক্ষণ রাখতে হবে টু কমপ্লিট দ্য টেস্ট, তাই তো? আমার এনজাইমের সাথে সাবস্ট্রেট রিঅ্যাক্ট করে কতক্ষণে প্রোডাক্ট তৈরি করবে, দ্যাট টাইম ইজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড। তাহলে উই হ্যাভ টু কিপ ইট ফর 10 মিনিটস। ওকে, কোনটা রেখেছিস বুঝতে পারবি তো? ওটা তোদের নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখ, নিজেরা হাতে ধরে থাক বা কোনো একটা টেস্ট হোল্ডারের কোথাও একটা হোল্ডার নিয়ে নাও, রাখ। ঠিক 10 মিনিট পর কাউন্ট ইউর ওয়াচ। গ্লুকোজ অক্সিডেজ এনজাইমের প্রেজেন্সে গ্লুকোজ গ্লুকোনিক অ্যাসিড তৈরি করবে এবং ন্যাসেট হাইড্রোজেন পেরক্সাইড রিলিজ হবে। এই হাইড্রোজেন পেরক্সাইডটা আর অক্সিডেজ এনজাইমের প্রেজেন্সে ন্যাসেট অক্সিজেন রিলিজ করবে, যেটা 4 অ্যামিনো অ্যান্টিপাইরিনের এবং ফিনলের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে কুইনোনিমিন করবে। কুইনোনিমিন, হ্যাঁ, এটা রেড কালার। ভেরি গুড। প্রসিডিউর amount microliter, okay, 10 to 15 minutes. Okay, গরমের সময় in the hot season you can keep it for 10 minutes, in winter need 15 minutes. Okay, okay, blank and standard are provided to you. You just perform the test or the unknown concentration of the glucose sample. So come, someone come and take the, তোদের 5 জনের জন্য today you will perform one test. Okay, for the group of 5 you will perform one test. So someone come and take a test tube and take the reagent and I will provide the sample of 1000 microliter. Okay, now take 1000 microliter of standard reagent. Here we will provide the OD blank and OD standard. Okay, so you don't need to label the OD blank test tube and standard test tube. You just have to perform with the test sample. ওই 114টাই দাও যেটা আমরা করেছি। হ্যাঁ, তাহলে ওডিগুলো প্রোভাইড করে দেওয়া যাবে। This is 10 microliter.
This is again a fixed micropipette, okay? Mix it. Mix the drop properly. And keep it for 10 minutes, okay? Someone count the watch. কটা Okay. বাজছে 10 থেকে 15 মিনিট Okay, অবধি হ্যাঁ তোরা যাও একটু ওদিকে গ্লুকোজ অক্সিডেজ এন্ড পারঅক্সিডেজ ওকে নাও টেল মি দ্য প্রিন্সিপল কোথাও অফ দিস একটা টেস্ট নোট কর গ্লুকোনিক আচ্ছা হ্যাঁ গ্লুকোনিক হ্যাঁ গ্লুকুরোনিক নয় হ্যাঁ this is দুটো the আলাদা, unknown হ্যাঁ? solution গ্লুকোনিক so অ্যাসিড OD of this will be OD unknown right OD unknown ওকে we will aspirate the sample it's showing aspirate please now it 100 aspirated নয় and it's calculating now এটা ধর reagent solution Okay. means this right unknown your, substance OD okay unknown this is reagent 1000 0.294 reagent okay write down your OD standard এটা কত এসছে তোদের কত এসছে বলতো 0.29 15 minutes in hot weather you can 10 minutes keep it 10 minutes but in winter season need 15 minutes okay then OD standard is 0.277 concentration of standard is OD of the blank everyone calculate and tell me what is the derived concentration of your unknown solution OD blank is 0 okay এক একজন করে কর একজন কর তারপরে একজনের সঙ্গে চারজন দাঁড়িয়ে যাও আর বাকি আবার তুমি যখন করবে বাকিরা দেখবে ঠিক আছে আচ্ছা ওটা যখন পিপেটিং করতে হয় আগে প্রেস বাইরে করে নিতে হয় ওকে বাইরে পুরো প্লাঞ্জারটা প্রেস করে প্রেস করে then you ভেতরে have to ঢোকা দিয়ে insert তারপরে it, ছাড়বে তারপর release নাহলে কি করবে। হবে বাবল চলে আসবে ঠিক আছে তুমি যদি হয়ে ভেতরে গেছে। প্রেস করো তাহলে বাবল শুদ্ধ এন্টার করবে হ্যাঁ টিপটা কোথাও টাচ করাবি না টাচ করাবি এটা না সোজা করে ধরো হ্যাঁ ওটাও সোজা করে ভার্টিক্যালি ধরবে দিয়ে হুম। প্রেস করে দাও পুরোটা কাঁপছে কেন হাত পুরোটা প্রেস করো নাও আরেকজন রিয়েজেন্ট তোলো আচ্ছা this is the unknown sample I am providing and you have to calculate the OD unknown okay mix it properly this is again a fixed pipette okay mix it properly and incubate it for 10 to 15 minutes time count কর তোর গ্রুপে আর চারজন কে আছে চারজন একটা গ্রুপ হ্যাঁ। করে নে হ্যাঁ চারজনে টাইমটা একবার কাউন্ট কর যে কটা বাজছে তার থেকে 10 মিনিট পরে তোরা আসবি তোরা চলে যা সিটে কোথাও একটা সিট নিয়ে বসে থাক 10 মিনিট পর আসবি কি হলো এতক্ষণ লাগছে কেন বাবা হয়নি তুমি আগে বাইরে প্রেস করো ওটাকে ছাড়ো দিয়ে দাও ছেড়ে দাও এই কি হচ্ছে ছাড়ো দেখি ছাড়ো ঠিক আছে this is এই- already এই করলে? incubating okay দেখো the এবারে আমি reagent টিপলাম has started এবারে already ঢুকিয়ে দিলাম so এবারে what just is the আরেকটু করে reaction ছেড়ে going দিলাম। on 1000 উঠবে first oxidase No, enzyme follow. will act on glucose and it will convert glucose to gluconic acid and H2O2 হাত আলতো করে so the ছেড়ে দাও reaction has already started ঠিক আছে you have to incubate তোলো, it for তোলো 10 to দেখো। 15 না। minutes after 15 minutes ওরে, 15 minutes is the কি optimum অসুবিধা time হাত okay ঠান্ডা হয়ে গেছে কেন within এ তো মনে হচ্ছে 15 সুলিতে minutes চড়ানো হচ্ছে তোমাকে হ্যাঁ the reaction will be completed এখানে all the চেপো। substrates will be converted into products চেপো ঠিক আছে আরো so you চেপো। have to ছাড়ো incubate for 15 minutes ছাড়ো উঠেছে আচ্ছা ওটা উঠলো কিনা 1000 ml কি করে বুঝবি 1000 মাইক্রোলিটার উঠলো কিনা কি করে বুঝবি দেখো এখানে একটা মার্ক আছে 1000 তো প্রেস আছে ঠিক আমি আছে। আমার মতন প্রেস করলাম আমি পুরোটা প্রেস করলাম না আমি বেশি প্রেস করলাম মানে তাহলে যেটা ওটা তোমার 1000 হচ্ছিল। এ উঠছে কিনা কি করে হবে দেখো এখানে 1000 এর ওখানে ধারে একটা একটা মার্ক আছে হ্যাঁ মার্কিং আছে ছাড়ো পুরোটা ছেড়ে এই দাও টিপটা হচ্ছে ছেড়ে দাও। ম্যাক্রো টিপ ঠিক আছে দিস টিপ দিস ইজ রাখো ওর মধ্যে আবার ঢোকাচ্ছো কেন এই ছেড়ে দাও পর্যন্ত যখন আসবে ছাড়ো। এই দেখ এখানে একটা মার্কিং আছে 1000 এর আর এই পর্যন্ত যখন আসবে তখন সেটা হয়ে যাবে 2 ml বা 2000 এর ঠিক আছে পুরো অবধি যদি 2000 এর চলো পিরিয়ড থাকে একটু তাহলে স্যাম্পলটা দিয়ে দাও বোঝা যেত আর এইগুলোকে বলে মাইক্রোটিপ ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে মাইক্রোটিপ মাইক্রো মানে ছোট এইগুলো ম্যাক্সিমাম Microtip, 200 মাইক্রোলিটার তুলতে পারে আর এইগুলো ম্যাক্সিমাম 2000 মাইক্রোলিটার তুলতে পারে ঠিক আছে দে এটা হচ্ছে কত এইটুকু কত এই procedure of Procedure. GOD POD তে sample amount কত 10 মাইক্রোলিটার look at the pipette কতর পিপেট এটা
10 microliter fixed pipette, so the amount is 10 microliter. আমি বললাম যে টিপটা ম্যাক্সিমাম তুলতে পারে 200 মাইক্রোলিটার। নে এবার মিক্স কর, মিক্স ইট আর টাইম দেখ কটা বাজছে, 10 মিনিট পড়ায়। এই তোদের এখনো হয়নি রে 10-15 মিনিট, বল কত এসছে? 132, ভেরি গুড। দেখ এদিকে আয়, এসছে তো। তো দিস ইজ ওয়াই দিস ইজ সেমি অটো অ্যানালাইজার। ইন কলোরিমিটার আমরা খালি এই অ্যাবজর্বেন্স পাই, ঠিক আছে? ইন কলোরিমিটার আমরা যখন when we put the sample in the colorimeter cuvette we only get the absorbance, but in semi auto analyzer it is pre-programmed with concentration of standard, and that's why it is giving the exact concentration of the sample. বোঝা গেছে? That is why this is semi auto analyzer. We don't have to calculate it by ourselves. In case of colorimeter we have to do everything, calculation, like মানে OD of test minus OD of blank by all the OD procedure of standard and minus blank into concentration of the standard. বোঝা ঠিক গেছে? আছে? পারবি? বুঝতে পেরেছিস তো? ঠিক আছে, গো। অডিও ব্ল্যাঙ্কটা কিভাবে? অডিও ব্ল্যাঙ্ক আমরা ওয়াটার ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে হতে পারে, আবার ওয়াটার ব্ল্যাঙ্ক ডিস্টিল ওয়াটার ব্ল্যাঙ্ক হতে পারে, ঠিক আছে? ওইটার এটা তোমাদের ক্যালকুলেশনের ইজির জন্য আমরা ওটা প্রোভাইড করে দিয়েছি, না হলে ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক যেটা বেরোতো হবে সেটা মাইনাস করে করে তোমাদের পুরোটা ক্যালকুলেশন করতে হবে। পরীক্ষার সময় তোমাদের ওটা প্রোভাইড করে দেওয়া হবে, জাস্ট তোমাদের আননোনটা বার করতে হবে। টেস্ট টিউবটাকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দে। You have to calculate the unknown only. এই নজলটাকে টেস্ট টিউবে Standard and OD of লেভেল নিচে পর্যন্ত হয়েছে দিয়ে এ দেখ এখানে বলছে অ্যাসপিরেট প্লিজ, পরদিন লিখে আনবে তো এটাকে প্রেস করলে ও অ্যাসপিরেট করতে শুরু করবে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে, তুমি এসে হয়ে গেছে, সরিয়ে নে। তোদের ওডি আননোন লেখ। ওডি আননোন is equal to 0.242, OD standard লেখ 0.277। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে concentration of CS লেখ, মানে concentration of standard, হ্যাঁ মানে CS না, মানে ওটাকে CS বলে আর কি, concentration of standard, সেটা হচ্ছে 124.8। এবার concentration of unknown ক্যালকুলেট কর। OD blank is equal to 0 হয়েছে? যা এবার OD unknown ক্যালকুলেট কর ইকুয়েশন থেকে। তুমি তুমি ওটাকে বলে ডিস্টিল ওয়াটার, তুমি টেস্ট টিউবে ডিস্টিল ওয়াটার নেওয়া শিখতে পারো। পিপেটিং করা বলে এটাকে। এগুলো রেখে দাও একটা একটা করে, ঠিক আছে? এক এক করে ওদিকে নিয়ে চলে যা, ওইখানটা চলে যা, ওইখানটা যা। বেশি ভিড় করবি না, এক এক করে কর, একটু ভেতরে রাখ। পরের সবাইকেই এই স্যাম্পলটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটার সাথে মিলছে না, মানে কনসেন্ট্রেশন যেটা ওখান থেকে বের করে আনা হয়েছে তার সাথে এখানে মিলছে না, কম আসছে। কি হয়েছে? হ্যাঁ ওতেই কর না, কি আছে? ওটাকে আবার ফেলে দিবি, আবার তুলবি, ও তো ডিস্টিল ওয়াটারই আছে। ওরকম ভাবে পিপেট ধরে না, পিপেট সব সময় এইভাবে ধরে। এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্সের সাপোর্ট দেয়, আর এইভাবে থাম্বটা আমাদের প্লাঞ্জারের উপর থাকে, একদম স্ট্রেট থাকবে 90 ডিগ্রি, এই যে, ঠিক আছে? আর আমরা যখন দেব তখন এইভাবে, কোনো কোথাও যেন এটা মানে ওয়ালে টাচ না করে। কিরে ক্যালকুলেশন হতে এতক্ষণ লাগছে কেন? কত হয়েছে? কেন কত এসছে? 109.0 কি করেছিস? কত এসছে দাদা? 14024, তাই তো? দাঁড়া বল। 0.242 ডিভাইডেড বাই 0.277। আচ্ছা, এটা ইজ ইকুয়াল টু ইনটু কত? 124.8।
আচ্ছা 109.3, তোদের এখানে মেশিনে দিয়েছে 108.9। ওকে, মোটামুটি কাছাকাছি এসছে। এবার দেখ এই যে মেশিনে, এটা কি মেশিন? নামটা বললে সেমি অটো অ্যানালাইজার, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কলোরিমিটার আর সেমি অটো অ্যানালাইজার? ওখানে তো কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউশন, তারপরে পার্টিকুলার ওয়েভলেন্থ ইউজ করে, হ্যাঁ 7টা কালারের ওয়েভলেন্থ ইউজ করে কনসেন্ট্রেশন অফ হ্যাঁ। সলিউশন দিয়ে। আচ্ছা ওখানে হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র ওডি পাওয়া যাবে। ওকে, মানে ওখানে দেখ আয়, এই দেখ মেশিনটা চালালেই বুঝতে পারবি। কলোরিমিটারের এটা হচ্ছে কিউবেট, কিউবেটে আমার ডিস্টিল ওয়াটার আছে। ডিস্টিল ওয়াটার আমি এখানে ফিল্টার হচ্ছে গ্রিন ফিল্টার দিয়ে রেখেছি, কারণ দ্য রিয়েজেন্ট সলিউশন কালার ইজ পিঙ্ক, দ্য পিঙ্কের কমপ্লিমেন্টারি কালার ইজ গ্রিন। ফিল্টার তাহলে আমরা গ্রিন ফিল্টার সেট করেছি। আর আমরা এই যে ওয়াটার দিয়েছি, ডিস্টিল ওয়াটারের কত হওয়া উচিত এই ফিল্টারে? অপটিমাম। ওয়াটার ব্ল্যাঙ্ক আইডিয়াল কত হওয়া উচিত? 0 হওয়া উচিত। তাহলে এই দেখ সেট 0, আমি এটাকে 0 সেট করতে পারি। হয়েছে, এটাকে 0 সেট করলাম। তাহলে এখানে আমি খালি কি দেখতে পাচ্ছি? হোয়াট ইজ দিস? ওয়েভলেন্থ মানে পেইন্টেড করে আছে না এইটা কি দেখতে পাচ্ছি যেটা ডিসপ্লে হচ্ছে? হোয়াট ইজ দিস? দিস নাম্বার ইজ ওডি, অপটিক্যাল ডেনসিটি অর অ্যাবজর্বেন্স, তাই তো? তো দিস ইজ দ্য অ্যাবজর্বেন্স অফ এনি সলিউশন। এখানে শুধু আমরা যে ম্যাথমেটিক্যাল ভ্যালুটা পাচ্ছি, নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা পাচ্ছি, দিস ইজ ওডি ভ্যালু। ওকে, আর কনসেন্ট্রেশন আমাদের অলরেডি প্রোভাইড করা আছে। ধর স্ট্যান্ডার্ডের কনসেন্ট্রেশন আমি তোকে প্রোভাইড করলাম। আচ্ছা, কিন্তু সেমি অটোতে কি হয় দেখ, সেমি অটোতে কি কি দেখাচ্ছে? সেমি অটোর ডিসপ্লেটাতে দেখ একবার তাকিয়ে দেখ, এ ইজ ফর ওডি আর অ্যাবজর্বেন্স, ওডি দেখাচ্ছে, আর সি ফর কনসেন্ট্রেশনও দেখাচ্ছে, তাই তো? মানে why this is called semi auto analyzer? It is analyzing the concentration itself. But why semi? Because we have to mix the reagent outside and we have to feed the machine. Machine cannot mix the reagent itself. That is why this is semi auto. In full auto analyzer we just put the bottles like this UDPOD reagent bottle in the provided bottle rack and samples in sample rack. Machine will mix both of them. Okay, কোনোদিন যাবি সেন্ট্রাল ল্যাবে বড় মেশিন দেখতে, তাহলে দেখবি অনেকগুলো প্রোব আছে। প্রোবগুলো একবার রিয়েজেন্ট তুলছে, একবার স্যাম্পল তুলছে, এক জায়গায় এনে মিক্স করছে, ভেতরে কিউবেটস দেওয়াই থাকে, ঠিক আছে? তো আর সেখানে অটোমেটিক হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন মনিটরে ডিসপ্লে হচ্ছে। তো দ্যাট ইজ ফুল অটো অ্যানালাইজার, দিস ইজ সেমি অটো অ্যানালাইজার। বোঝা গেছে? সো এখানে আমার কনসেন্ট্রেশন দেখিয়েই দিচ্ছে, বাট উই শুড নো দ্য ক্যালকুলেশন পার্ট, ঠিক আছে? ওই ফটোমেট্রির ইকুয়েশন থেকে কি করে উই ডিরাইভ দ্য আননোন কনসেন্ট্রেশন, উই শুড নো দ্য ইকুয়েশন। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? OD of test minus OD of blank by OD of standard minus OD of blank into concentration of the standard, that is equal to concentration of unknown. তা তোরা যারা যারা করলি তাদের সাথে এই মেশিনের মিলছে গিভেন কনসেন্ট্রেশন? তোদের একটু একটা ব্যাচের একটু গন্ডগোল হয়েছে, কিন্তু আরেকটা ব্যাচের একদম এক্সাক্ট ভ্যালু এসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা দিস ইজ দ্য অ্যাসপিরেশন নজল, ঠিক আছে? তো এই অ্যাসপিরেশন নজলে আমরা টেস্ট টিউবটা প্লেস করব, দেখব যেন কোনোভাবেই টিপটা রিয়েজেন্টের বাইরে না থাকে, সলিউশনের বাইরে না থাকে, তাহলে কি হবে? এয়ার অ্যাসপিরেশন হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইটা এখানে দেখ অ্যাসপিরেট প্লিজ বলছে, বলছে তো নেক্সট স্যাম্পলের জন্য। এই যে অ্যাসপিরেট করে নিল, এবারে ওডি দেবে। তোরা কোথাও একটা লেখ আননোন ওডি, এই স্যাম্পলটা ওখানে রেখে দে। ওডি আননোন, হ্যাঁ আমি যাব এবার, আর একটা ব্যাচের বাকি আছে। হ্যাঁ তুমি এইখানটা হাত দিয়ে ইয়ে করবে, ওদেরকে কনসেন্ট্রেশনটা প্রথমে চাপা দেবে, তাহলে ওরা ক্যালকুলেশন করে আসলে তারপরে স্ট্যান্ডার্ডের কনসেন্ট্রেশন এটা বলছো তো? এই স্ট্যান্ডার্ডের এটা বলছি কনসেন্ট্রেশন, এটা ওডি। ওডি আননোন ইজ 0.272 হয়েছে। আর ইয়ে কর, ওডি স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 0.277, concentration of standard is 124.8, 124.8, 24.8। আচ্ছা, আর ওডি ব্ল্যাঙ্ক is equal to 0।
OD blank 0. Now calculate your concentration of unknown. Go to your sheet and calculate. Only difference it is semi-auto, it calculate the concentration also, but colorimeter only gives you the absorbance. You need to calculate by the formula OD of test minus OD of blank by OD of standard minus OD of blank into concentration of the standard. Concentration of the standard will be provided in the reagent pack. Okay. So you have to calculate the 4 OD or 3 OD, OD of test, OD of blank and OD of sample standard. Then you have to calculate your putting the formula and calculate the concentration. Colorimeter gives only the absorbance, but here it gives the concentration. So you need not calculate the through the formula, but in your exams you have to calculate this, putting this in the formula. But for your for easy, it is the OD of blank and the OD of standard and the concentration of the standard all will be provided. You have to just calculate your OD and put it in the formula OD of test by OD of standard into concentration of the standard. Okay, because blank is 0. Okay, blank may not be 0, then you have to calculate by test minus blank by standard minus blank. আমি যে চার্ট লিখিয়েছি তাতে OD of ব্ল্যাঙ্কের জায়গায় যেটা লিখিয়েছি সেটা লিখে দিও না, এখানে 0 দেওয়া হয়েছে 0টাই লিখবে, OD of স্ট্যান্ডার্ড যেটা প্রোভাইড করা হয়েছে সেটা লিখবে, OD of টেস্ট যেটা পেয়েছো সেটা লিখবে, স্ট্যান্ডার্ডের কনসেন্ট্রেশন যেটা 100 মিলিগ্রাম পার ডিএল বলা ছিল ওটায় ইউজুয়ালি 100 মিলিগ্রাম পার ডিএলই হয়, কিন্তু রাখতে রাখতে বদলে যায়। আজকের ডেটে ওই কনসেন্ট্রেশনে যে স্ট্যান্ডার্ডটা দেওয়া হয়েছে সেটা দিচ্ছে 124 যেটা তোমাদের প্রোভাইড করা হয়েছে, তো সেটাই লিখবে। ঠিক আছে, ওকে।